করি সেটা হলো যে হাউ দ্য ইকুইলিব্রিয়াম চেঞ্জেস, তাই না? যেটা অনেকেরই তোমাদের কনফিউশন আছে, এটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করিনি। তোমাদের মাথায় এই বিষয়টি নিয়ে অনেকেরই যে if the both demand and supply changes, how that essentially affect the equilibrium, how that changes the equilibrium. সেটার জন্য আমরা যদি একটু দেখি, সো তোমরা এখানে দেখো যে আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম ইকুইলিব্রিয়াম, মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম হিয়ার, যেখানে যে ডিমান্ড কার্ভ এবং সাপ্লাই কার্ভ, the cutting point of demand curve and supply curve is the equilibrium, and this shows both equilibrium price and equilibrium quantity. That is also called market price and market quantity. So এটা হলো তোমাদের, this equilibrium is not something that will always remain the same. This equilibrium is continuously changing with the changes in the market situation. যেমন আমি তোমাদের কিন্তু এখানে একটা সিচুয়েশন এক্সপ্লেন করি। সে ফর এক্সাম্পল, this is the market of PC, personal computer market. This is the demand of PC and this is the supply of PC. So if it so happens, তোমরা দেখতে পাচ্ছেন কি বলছে, big picture impact of decline in the component prices in the PC market. স্টুডেন্ট, আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ তোমরা সবাই? স্টুডেন্টস, Yes sir. আমরা এখন কি আলোচনা করছি? আমরা আলোচনা করছি গত ক্লাসে আমরা দেখেছি হাউ we can arrive at the market equilibrium. না, আমরা যেটা বলছি, তোমাদের মাথায় অনেকের কোশ্চেন আছে, স্যার এই ইকুইলিব্রিয়াম অনেকে কালে কোশ্চেন করেছো যে পেঁয়াজের দাম যখন 200 টাকা তখন ইকুইলিব্রিয়াম হয় কিনা, বা পেঁয়াজের দাম যখন কমে যায় তখন ইকুইলিব্রিয়াম থাকে কিনা। আমি কি বলছি, at every price and quantity you must have the equilibrium. Okay, must reach at the market equilibrium. The point is, this equilibrium is not something which will remain same for all the time. This market equilibrium is changing continuously with the changes in the market situation. তারই একটা এক্সাম্পল সিচুয়েশন আমি তোমাদের এখানে দেখাচ্ছি। You can see here, this is the market of PC market, right? This is the PC market, or this is the market for the PC. Here you can see the demand of the PC and this is the supply of the PC, and you are at an equilibrium at this position, where the market price is P0 and market quantity is Q0. This is an equilibrium. Now what happens? Something changes in the PC market. What changes has occurred in the PC market? The PC market, something happened that if it so happens that if the price of component of PC declines, কোশ্চেনটা হলো সবাই বোঝার চেষ্টা করো, if the price of component of হ্যাঁ কি বলছো স্যার? কথা আটকে আসতেছে, একটু প্রবলেম হচ্ছে স্যার। এটা মনে সমস্যা নাকি? এখন কি শুনতে? তোমার সমস্যা, আমাদের সমস্যা হচ্ছে না। আচ্ছা, if the price of, now the question point is, if the price of component of PC decreases, how that will affect the PC market? Question is this. Student, প্রথম কথা ধরে নাও, this is the demand curve and this is the supply curve, and the market is at equilibrium at this point. PC market এখানে একটা equilibrium আছে, যেখানে price ছিল P0, quantity হলো Q0. You are at this equilibrium. Now what happens? Something happens in the PC market. What happened? The price of component of PC বানানোর জন্য যে কম্পোনেন্ট গুলির প্রয়োজন হয় না, তাই না? পার্সোনাল কম্পিউটার বানানোর জন্য বিভিন্ন কম্পোনেন্টের প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত কম্পোনেন্ট গুলি এক করে অ্যাসেম্বল করে একটা পিসি তৈরি করা। সো পিসি তৈরি করার, পিসির জন্য যে সমস্ত কম্পোনেন্ট গুলির প্রয়োজন, সিপিইউর দাম বা চিপসের দাম বা অন্যান্য আইটেমের দাম, এগুলো কমে গিয়েছে। এইটা কমে যায়, তাহলে এই ঘটনা, এই যে সামথিং হ্যাজ হ্যাপেন, হাউ দ্যাট উইল এফেক্ট দ্য পিসি মার্কেট। তার মানে পিসি মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম, পিসি মার্কেটের পিসির প্রাইস এবং মার্কেট প্রাইস আর মার্কেট কোয়ান্টিটি কিভাবে এফেক্ট করবে? Then supply will decrease and demand will increase. And the point, এইভাবে না, আমরা যখন আলোচনা করব তখন আমাদেরকে কি আলোচনা করতে হবে, আমি তোমাদেরকে একটু কিউ দিয়ে দিই, একটা হিন্ট দিয়ে দিই। এটা হলো যে যখনই আমরা মার্কেট নিয়ে আলোচনা করব, মার্কেটে আমাদের two sides of the market. One side of the market is demand side, another side of the market is supply side. তখন আমরা যখনই কোনো সিচুয়েশন কথা বলবো, তখন এজ ইকোনমিস্ট আমাকে চিন্তা করতে হবে, এই যে ঘটনা যে ঘটলো, এই ঘটনাটা this whether this situation will affect the which side of the market, whether this will affect the demand side of the market or whether it will affect the supply side of the market. So how will decide that যে ঘটনাটা আমি বললাম, এই ঘটনাটা আমাদের মার্কেটের ডিমান্ড সাইডটাকে এফেক্ট করবে, সাপ্লাই সাইডটাকে এফেক্ট করবে? হাউ উইল ডিসাইড? আমাদের ডিসাইড করতে হবে যে এই ঘটনাটা কার ফ্যাক্টর, whether this is the factor of demand
or is the factor of supply. If this is the ঘটনাটা আমি বললাম যে সিচুয়েশনটা আমি এক্সপ্লেইন করলাম, if this is the factor of demand, then it will affect the demand curve, or if it is the factor of supply, then it will affect the supply curve. Then আমরা ডিসাইড করে ফেললাম যে ঘটনাটা ঘটছে, এই ঘটনাটা হলো প্রথমে ডিসাইড করলাম দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর অফ ডিমান্ড অর সাপ্লাই, দেন এটা আমি বের করলাম। দেন যদি এটা ডিমান্ডের ফ্যাক্টর হয়ে থাকে, সো ইট উইল এফেক্ট দ্য ডিমান্ড কার্ভ, আর এটা যদি সাপ্লাই ফ্যাক্টর হয়ে থাকে, ইট উইল এফেক্ট দ্য সাপ্লাই কার্ভ। দেন আমাদের কোশ্চেন আসবে যদি ডিমান্ডকে এফেক্ট করে থাকে, হাউ ইট উইল এফেক্ট দ্য ডিমান্ড কার্ভ, আর এটা যদি সাপ্লাইটাকে এফেক্ট করে থাকে, হাউ ইট উইল এফেক্ট দ্য সাপ্লাই কার্ভ। দেন উইল কাম টু দ্য কনক্লুশন। তাহলে এখানে বলো আমি যে সিচুয়েশনটা ডিসক্রাইব করলাম, the prices of component of PC decreases. So which side of the market of PC will be affected? Whether the demand side of the market of PC will be affected or the supply side of the market of PC will be affected. এই ঘটনার জন্য So the supply side of the market is affected. Why? কেন এখানে স্যার ওরা যেটা দিয়ে পিসিটা তৈরি করতে স্যার, সেটার প্রোডাকশন কস্টটা কমে গেছে স্যার, এই জন্য ওরা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবে, সেজন্য স্যার সাপ্লাই বেশি করবে। So the point is right, you are very much correct. কিন্তু আমরা ওয়ান বাই ওয়ান যাবো, যে তাহলে এটা হলো সাপ্লাই সাইড অফ দ্য মার্কেট এফেক্ট করবে। কেন? কারণ যে সিচুয়েশনটা আমি বলেছি, দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্টর অফ সাপ্লাই। হ্যালো, বলছিলাম so তাহলে যে সিচুয়েশনটা কোথায় বললাম, that will affect the supply side of the market. Why? That will affect the supply side of the market because that's the situation কথা আমি বললাম, that is the factor of supply. কোনটা factor of supply? Component prices of component of PC. So prices of component of PC, this is the factor of supply. আমরা যেটা বলেছি কি, the supply এর অন্যতম একটা ফ্যাক্টর কি, price of the factor price. Prices of the factors of production is the factor of supply. আমরা দেখো তো চেক করে তো আছে না? What is the factor of supply? The main factor of supply is the prices of factors of production. Right? So component of PC is the factor. The prices of component of PC means this is the prices of factor of production of PC. So factor of price. So since this is this prices of component of PC is a factor of supply of PC, so it will obviously affect the supply side of the market. কিভাবে এফেক্ট করবে? পিসির কম্পোনেন্ট প্রাইস যদি কমে যায়, তাহলে পিসির তুমি যেটা বলছো পিসির প্রোডাকশন কস্ট কমে যাবে। আর পিসির প্রোডাকশন কস্ট কমে গেলে and other factors remain unchanged, that means price of PC also remain unchanged. তাহলে কি হবে? তাহলে প্রফিট বেশি হবে স্যার। প্রফিট বেড়ে গেলে, profit increase means the increase in profit is the incentive for the supplier to supply. So since the profit will increase, the suppliers will supply more, and supplier to supply বাড়ালে কি হবে? And this factor is whether this factor is exogenous factor or endogenous factor. The endogenous factors. What factor? Endogenous factor. No. Why? Endogenous factor. Endogenous factor is endogenous factor কি হয় চেঞ্জ হবে? Endogenous factor হলে along the supply curve চেঞ্জ হবে। No, this is not the endogenous factor. This is exogenous factor. Exogenous factor other than the price of PC. The component prices of components. এটা কি PC নিজস্ব price? No, this is the factors other than the price of the PC. So, if any factor other than the price of the goods itself, খেয়াল আছে কত ক্লাসে কি বলছে, এই কথাগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাহলে আদারওয়াইজ কিন্তু সব কমপ্লিট হয়ে যাবে। প্রাইস of the goods and service itself, এটা ছাড়া অন্য যে কোনো ফ্যাক্টর সেগুলো exogenous factor, and those factors will affect how those factors will affect the demand curve of supply curve. For those factors, the supply curve or demand curve will shift. তাহলে এখানে কি হলো, যে কম্পোনেন্ট প্রাইস অফ পিসি ইজ এন এক্সোজেনিয়াস ফ্যাক্টর। এই প্রাইসটা যেহেতু কমে গিয়েছে, তাহলে কস্ট অফ প্রোডাকশন কমে গিয়েছে, কস্ট অফ প্রোডাকশন কমা মিন্স এখানে যদি প্রাইস আনচেঞ্জ, তাহলে প্রফিট বাড়া মিন্স দ্যাট উইল ইনসেন্টিভ ফর দ্য সাপ্লাই টু সাপ্লাই মোর. So the supply will increase, and for this increase in supply, what will happen? Supply curve will shift to the rightward direction. Supply curve will shift to the rightward direction, and you can see the supply curve has shifted to the rightward direction. The new supply curve is S star. This is the new supply curve, and demand curve is this. And with the new supply curve and with the demand curve, we have the new cutting point, which is the new equilibrium. This is the new equilibrium. And as a result, you can see the new price is P star and new quantity in the market is Q star. So তাহলে এখানে কি হলো,
because of this event in the PC market, what happens? The prices of PC the market price of PC has decreased and the quantity has increased. The prices has decreased from P0 to PS star and quantity has increased from P0 to US star. তাহলে কি হলো? তাহলে এখানে দুইটা ঘটনা ঘটেছে। এখানে দেখো কি ঘটনা ঘটেছে? Because of this, both market price decreases and market quantity increases. তাহলে এই যে ঘটনাটা গেলে কি ঘটেছে? দেখো, you have increased, এখানে আমার বলতো কি, এখানে সাপ্লাই কি কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বেড়েছে না 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 সাপ্লাই বেড়েছে বলতো? ফর সাপ্লাই বেড়েছে। আর ফর ডিমান্ড হোয়াট ইজ ইনক্রিজ? ডিমান্ডের জন্য কি বেড়েছে? quantity of demand, হ্যাঁ, ডিমান্ডের জন্য quantity of demand, quantity demand বেড়েছে। quantity demand quantity has both এখানে দেখছি মার্কেট কোয়ান্টিটি বেড়েছে। মার্কেট কোয়ান্টিটি মিন্স both market demand and supply has both demand and supply is increased, but কিন্তু এখানে কি বেড়েছে? সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে সাপ্লাই has increased আর ডিমান্ডের ক্ষেত্রে quantity demand has increased. দেখো, quantity demand চেঞ্জ হয়েছে কোথা থেকে? For the increase in quantity demand, you have moved from this point to this point. You have moved along the demand curve. But for the increase in supply, your supply has shifted. Supply has shifted. So for the case of supply, you have increased in supply, but for the demand, you have increased in quantity demand. That's the point. বুঝতে পেরেছো? তাহলে এই যে ঘটনাটা ঘটার কারণে কি হলো? পিসির কম্পোনেন্ট প্রাইস কমার কারণে পিসি মার্কেটে এফেক্টটা কি হচ্ছে? পিসির কম্পোনেন্ট প্রাইস কমার কারণে পিসি মার্কেটে পিসির দাম কমেছে, কিন্তু পিসির কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়েছে এবং পিসির সাপ্লাই বেড়েছে। Increase in the supply of PC and increase in the quantity demand of PC at the same time, the price of PC has decreased. Student, বুঝতে পেরেছো পয়েন্টটা? এই যে বিষয়টা আমি এক্সপ্লেইন করলাম। Yes, sir. সবার কাছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থাকতে হবে, কিন্তু কোনো অ্যাম্বিগুইটি থাকলে চলবে না। Because of this event, what happened? Both ডিমান্ডের ক্ষেত্রে কি বেড়েছে? কোয়ান্টিটি ডিমান্ড has increased. You can see you have moved from this point to this point. You have moved for the demand, increase in demand. You have moved along the demand curve. So for the case of demand, you have increased in quantity demand, but for the case of supply, you have increased in supply, because for the case of supply, you have shift in supply curve. You have shift in supply curve. So for the shift in supply curve, if you have any increase in supply, that is called for the shift in supply, you have increase in supply, and if you move along the demand curve, you have increase in quantity demand. So that's the point. তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে how the changes in component price of PC has affect the PC market, and in this case, this has happened through the channel of supply. Through the channel of supply side দিয়ে এই করছে। তাহলে কি হচ্ছে? For the increase in supply, you have increase in quantity demand. Increase in supply has caused the increase in quantity demand. ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? মার্কেটে সাপ্লাই বেড়েছে, সাপ্লাই বাড়ার কারণে তাহলে কি হলো? ঘটনাটা কি ঘটেছে এখানে? এখানে মার্কেটে সাপ্লাই বেড়েছে ফর সাম এক্সোজেনিয়াস রিজনস। প্রথম কিন্তু প্রাইস কিন্তু কমে না, মার্কেট প্রথমে একটা এক্সোজেনিয়াস রিজন, পিসির কম্পোনেন্ট প্রাইস কমার কারণে পিসির সাপ্লাই বেড়েছে। পিসির সাপ্লাই বাড়াতে কি হলো? পিসির প্রাইস কমে গিয়েছে, আর পিসির প্রাইস কমার কারণে পিসির ডিমান্ড কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়েছে। বুঝতে পেরেছো চ্যানেলটা কি? হোয়াটস দ্য চ্যানেল হিয়ার? এখানে হলো পিসির কম্পোনেন্ট প্রাইস, পিসির কম্পোনেন্ট প্রাইস কমার কারণে পিসির সাপ্লাই বেড়ে গিয়েছে। এখানে কিন্তু প্রথম কিন্তু পিসির প্রাইসটা কিন্তু প্রথম চেঞ্জ হয়নি। এই যে চেঞ্জটা যে হয়েছে, দিস ইজ নট ট্রিগার্ড থ্রু দ্য চেঞ্জ ইন প্রাইস অফ দ্য পিসি, দিস হ্যাজ বিন ট্রিগার্ড থ্রু দ্য চেঞ্জ ইন দ্য কম্পোনেন্ট প্রাইস অফ পিসি, এন্ড এজ এ রেজাল্ট কি হয়েছে? Quantity supply curve has shifted to the rightward direction. That means you have increase in supply of PC. PC মার্কেটে সাপ্লাই বেড়ে গিয়েছে। পিসি মার্কেটে সাপ্লাই বেড়ে যাওয়াতে কি হলো? পিসির প্রাইস কমে গিয়েছে, আর পিসির প্রাইস কমার কারণে পিসির কোয়ান্টিটি ডিমান্ড হ্যাজ ইনক্রিজড। কথাটা চ্যানেলটা বুঝা গেল? পরীক্ষার সময় কিন্তু এইভাবে কিন্তু বলো। ইয়েস স্যার, বুঝা গেছে স্যার। রাইট, সবাই কাছে কিন্তু ক্লিয়ার থাকতে হবে, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। ঠিক আছে? So let's see another scenario. আমরা আরেকটা সিনারিও দেখি। এই সিনারিওটি কি বলেছে? Big picture impact of lower PC prices on the software market. তাহলে আমরা দেখবো, আগেরটা দেখলাম কি যে PC market, you have seen in the
PC market. Now we'll look at the software market. Software market, this is the market for software. This is the market for software. So in this software market, you are in an equilibrium. What is the equilibrium? This is the demand curve, and this is the supply curve, and you are at this equilibrium. This is P0 price and Q0 quantity. So the software market, you can see this is the price, the software market. So initially, you are at this equilibrium, and at this equilibrium, the price of software is P0, and the quantity demand and supply of software is Q0. Right? Now what happened? What has happened? That is the decrease in the price of software. Sorry, decrease in the price of PC. You PC component price কমার PC price কমে গিয়েছে। Price কমার কারণে PC price কমে গিয়েছে। Now how this event will affect the software market? দেখেন মূল বিষয়টা কি, যে প্রথম দেখলাম যে পিসির কম্পোনেন্ট প্রাইস কমার কারণে আমরা পিসির মার্কেটে তার ইম্প্যাক্টটা দেখলাম, এবং সেই মার্কেট ইম্প্যাক্টটা দেখলাম কি, যে পিসি কম্পোনেন্ট প্রাইস কমার কারণে পিসি মার্কেটে তার ইম্প্যাক্টটা হলো পিসির প্রাইস কমে গিয়েছে এবং কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়েছে এবং সাপ্লাই বেড়েছে। নাও দ্য পয়েন্ট ইজ হাউ the decrease in the component price of PC will affect the software market. How this events, the same event, the decline in the component price of PC, how it will affect the software market. Software market কিভাবে ইমপ্যাক্ট করবে? আমাদের কি দেখতে হবে তাহলে? প্রথম কি দেখলাম, যে কম্পোনেন্ট প্রাইস, পিসির কম্পোনেন্ট প্রাইস ডিক্লাইন হওয়ার কারণে, পিসির কম্পোনেন্ট প্রাইস ডিক্রিজ হওয়ার কারণে পিসির প্রাইস কমে গিয়েছে, রাইট? পিসির প্রাইস কমে গিয়েছে। নাও যদি পিসির প্রাইস যদি কমে যায়, how that will affect the software market? কেন why? No, again আমি যেটা বলেছি এটা আমাদের আলোচনা একদম সফটওয়্যার লাগবে, সেজন্য সফটওয়্যার ডিমান্ডটা বেড়ে যাবে স্যার। নো, প্রথম দেখতে হবে যে এখানে যে সিচুয়েশন, যে কাহিনীটা আমি বললাম, এই কাহিনীটা আমাকে কোন সাইড অফ which side of the market will be affected, because এই যে কাহিনীটা বললাম এটা কার ফ্যাক্টর? এটা ডিমান্ডের ফ্যাক্টর না সাপ্লাইয়ের ফ্যাক্টর? প্রথম ডিমান্ডের সাপ্লাইয়ের ফ্যাক্টরটা কি বলো? হোয়াট ইজ দ্য ফ্যাক্টর হিয়ার? ফ্যাক্টরটা না আইডেন্টিফাই করো। স্যার ডিমান্ডের ফ্যাক্টর এটা, কারণ ডিমান্ডটা বেড়ে যাবে। কোন ফ্যাক্টর না? হোয়াট ইজ দ্য ডিমান্ড ফ্যাক্টর? ইন্ডিজিনিয়াস ফ্যাক্টর হ্যাঁ, exogenous factors. ফ্যাক্টরটার নাম কি? এক্সোজেনাস ফ্যাক্টর তো অনেক, ইন্ডিজিনিয়াস ফ্যাক্টর ফ্যাক্টর গুলো তো অনেক, ডিমান্ডের ফ্যাক্টর গুলো, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস অফ ডিমান্ড? Exogenous factors তো অনেকগুলো ফ্যাক্টর। The specific exogenous factor here. Technological. No. Some complementary goods. বলো কমপ্লিমেন্টারি গুড কোনটা? এখানে কি ক্লিয়ারলি বলতে হবে? বলো। সফটওয়্যারটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি গুড। সফটওয়্যারটা হচ্ছে পিসির কমপ্লিমেন্টারি গুড। সফটওয়্যার কেন কমপ্লিমেন্ট? এখানে তো সফটওয়্যার মার্কেট নিয়ে আলোচনা করি। ইয়ার মেইন আমরা তো সফটওয়্যার মার্কেট নিয়ে আলোচনা করি। এখানে হচ্ছে সফটওয়্যার মার্কেট হচ্ছে মেইন গুডস, আর হচ্ছে পিসি হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি গুডস। গুড, পিসি এক্স্যাক্টলি পিসি ফ্যাক্টর হিয়ার। এলে দ্য প্রাইস অফ, এখানে কি ঘটনা ঘটছে আগের যে পিসির কম্পোনেন্ট প্রাইস, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? এখন একটু আনস্টেবল মনে হচ্ছে। স্টুডেন্ট কথা কি শোনা যাচ্ছে? স্যার একটু ভেঙে আসছে। আচ্ছা ঠিক হয়ে যাবে। তো এখানে কথা হলো পিসির কম্পোনেন্ট প্রাইস, পিসির প্রাইস কমে গিয়েছে। সো নাও আমাদের কেমন কি দেখতে হবে? হাউ this decline in the price of PC, because of the decline in the component price of PC, will affect the software market. So now we will look at the software market. So software market এর ঘটনাটা কি? সফটওয়্যার মার্কেটে দেখতে হবে, সফটওয়্যার মার্কেটে কি দেখতে হবে? যে পিসির প্রাইস কমে গিয়েছে। How the decrease in the price of PC will affect the software market, তাই না? তাহলে price of PC for the software market, the price of PC is the factor of demand. So সফটওয়্যার যে একটা প্রোডাক্ট হয়, এই সফটওয়্যার প্রোডাক্টের একটা কমপ্লিমেন্টারি গুডস কি? পিসি ইজ এ কমপ্লিমেন্টারি গুডস অফ সফটওয়্যার, তাই না?
software complementary. If software is the main goods, what is the complementary goods of software? PC. Because you cannot, in order to use software, you need PC. Or vice versa. আমি যদি এটা PC market দেখতাম, for the PC market, software will be the complementary good. But on the other hand, vice versa. If you look at the software market, then PC is the complementary good. PC and software, these are complementary to each other. It depends upon which market you are looking at. If you look at the PC market, then software is the complementary good. On the other hand, if you look at the software market, then the PC will be the complementary good. Now we are looking at the software market. Since you are looking at the software market, here software is the main good. Therefore, PC will be the complementary good. And what happens here? Here, the price of PC. Follow? So if complementary goods price decrease, price. তোমার ইয়াটা তোমার বাইক ফোনটা ঠিক করো, শোনা যাচ্ছে না। সো এখানে কি হচ্ছে? সো পিসি হিয়ার ফর দ্য সফটওয়্যার মার্কেট, পিসি ইজ দ্য কমপ্লিমেন্টারি গুড। নাও হিয়ার what happened? The price of complementary good has decreased. Price of complementary goods means the price of PC has decreased. So price of complementary goods is the factor of key demand or supply. Students, Demand, sir. Obviously, so price of complementary goods is the factor of demand. So since this is the factor of demand, so it will affect the demand side of the market. এটা তো এটা আগেরটা ছিল, আগের যে ঘটনাটা ছিল সেটা ছিল আগের মার্কেটের জন্য সাপ্লাই ফ্যাক্টর, সেজন্য সেটা সাপ্লাই সাইড অফ দ্য মার্কেটকে এফেক্ট করেছে, সাপ্লাইকে আপনি শিফট করেছে এই মার্কেটে। এখন নাও উই আর লুকিং এট দ্য মার্কেট ফর হুইচ দ্য চেঞ্জেস অকার, দিস চেঞ্জ ইজ দ্য ফ্যাক্টর অফ ডিমান্ড, সো দিস উইল এফেক্ট দ্য ডিমান্ড সাইড অফ দ্য মার্কেট। তাহলে এখানে কি হয়েছে? যদি কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর দাম যদি কমে যায়, কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর দাম কমে গেলে মেইন গুডস এর ডিমান্ডকে কিভাবে এফেক্ট করবে? Sir, main goods sir increase হবে স্যার। স্যার রাইট ওয়ার্ড শিফটেড হবে স্যার, কিন্তু কম্পিউটারি গুডস এর কোয়ান্টিটি ডিমান্ডটা স্যার বাড়বে। না সেটা রাইট। তাহলে কি হলো? তো প্রথমে এইভাবে দেখতে হবে যে প্রাইস অফ যদি কমে যায়, প্রাইস অফ কমপ্লিমেন্টারি গুডস কমে গেলে কি হবে? কোয়ান্টিটি ডিমান্ড, তো কমপ্লিমেন্টারি গুডের কোয়ান্টিটি ডিমান্ডটা বৃদ্ধি পাবে, ইনক্রিজ হবে। আর কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বৃদ্ধি পেলে মেইন গুডস এর রাইট ওয়ার্ডে শিফটেড হবে, মেইন গুডস এর ডিমান্ড বৃদ্ধি পাবে। পয়েন্ট চ্যানেলটা বুঝতে হবে। কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর প্রাইস যদি কমে যায়, কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়ে যাবে। আর কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর কোয়ান্টিটি ডিমান্ড যদি বেড়ে যায়, মেইন গুডস এর ডিমান্ড বেড়ে যাবে। এখানে কিন্তু খুব টেকনিক একদম রাইট ওয়ার্ড গুলো ইউজ করতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ নট গেট এনি মার্কস। এগেইন আই রিপিট, কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর প্রাইস যদি কমে যায়, কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়ে যাবে। আর কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর কোয়ান্টিটি ডিমান্ড যদি বেড়ে যায়, তাহলে মেইন গুডস এর ডিমান্ড বেড়ে যাবে। আর মেইন গুডস এর ডিমান্ড যদি বেড়ে যায়, মেইন গুডস এর ডিমান্ড কার্ভটা রাইট ওয়ার্ড ডিরেকশনে শিফট হবে। দিস ইজ দ্য চ্যানেল। এই চ্যানেলটা একেবারে ক্লিয়ার থাকতে হবে, এখানে কিন্তু কাবলা থাকলে চলবে না। এই জন্য পরীক্ষা কোশ্চেন আসলে তোমাদেরকে প্রথম আইডেন্টিফাই করতে হবে যেই ফ্যাক্টরটা, যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা কার ফ্যাক্টর, ডিমান্ডের ফ্যাক্টর আর সাপ্লাইয়ের ফ্যাক্টর, এবং এটা ডিমান্ড আর সাপ্লাই কি, ওই ফ্যাক্টরের নামটা খুব ক্লিয়ারলি বলতে হবে, স্পষ্টভাবে আইডেন্টিফাই করতে হবে। স্যার আরেকবার রিপিট করবেন। আবার করছি, যেটা আমি বলছি কিভাবে করতে হবে, সেটা হলো এই ধরনের কোশ্চেন পরীক্ষা আসলে প্রথমে তোমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো এই যে ঘটনাটা ঘটছে, এই ঘটনাটা কার ফ্যাক্টর, ডিমান্ডের ফ্যাক্টর না সাপ্লাইয়ের ফ্যাক্টর, সেটা খুব ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই করতে হবে। বলতে হবে ডিমান্ডের কি ফ্যাক্টর। যেমন ইন দিস কেস আমি বললাম যে দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর অফ ডিমান্ড, এন্ড দ্য ফ্যাক্টর অফ ডিমান্ড ইজ নাম কি, দ্য প্রাইস অফ কমপ্লিমেন্টারি গুডস। For software market, price of PC is the price of complementary goods. This is that. So price of complementary goods, so you know price of complementary goods is a factor of demand. So for the market of software, the price of PC is the price of complementary goods, and the price of complementary goods are decreased. Tell effect ki, if the price of complementary goods decreases, then what will happen? The quantity demand. If the price of complementary, again I repeat, if the price of complementary goods decreases, the quantity demand of complementary goods will increase. And if the quantity demand of complementary goods increases, the demand of main goods will increase. And if the demand of main goods increases, demand curve will shift to the rightward direction. স্যার একটু আরেকবার বলবেন স্যার প্লিজ।
হ্যাঁ বলো, কথা শোনা যাচ্ছে না তো, কি বলেছো? স্যার আবার রিপিট করতে বলেছে। রিপিট তো করলাম কি বললাম, যে এখানে তোমাকে কি করতে হবে, এটা হলো তোমাকে এই ধরনের সিচুয়েশন বললে কথাগুলো তো শুনতে ভালো পাবে। এই ধরনের সিচুয়েশন যখন আসবে তখন তোমাদেরকে কি করতে হবে, প্রথম দেখতে হবে এই ঘটনাটা যে ডিমান্ডের ফ্যাক্টর না সাপ্লাইয়ের ফ্যাক্টর। দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই ফার্স্ট করলে দেন দেখে ডিমান্ডে কোন ধরনের ফ্যাক্টর, স্পেসিফিক ডিমান্ডের বা সাপ্লাইয়ের ফ্যাক্টর স্পেসিফিক নামটা বলতো। এই ক্ষেত্রে ইন দিস কেস দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর অফ ডিমান্ড and the factor is price of complementary goods. Now, what happened to the price of complementary goods? The price of complementary goods has decreased. The price of complementary goods has decreased. The price of complementary goods is the factor of demand, and here the price of complementary goods has decreased. Now the point is, if the price of complementary goods decreased, what will happen? If the price of complementary goods decreased, the quantity demand, again I repeat, if the price of complementary goods decreases, the quantity demand of complementary goods will increase. The quantity demand of complementary goods will increase. And if the quantity demand of complementary goods increases, if the quantity demand of complementary goods increases, তাহলে কি হবে? The demand of, এখানে কিন্তু এই কথাগুলো আমাদের বারবার বলছে, what is quantity demand and what is demand. If the quantity demand, if the quantity demand of complementary goods, if the quantity demand of complementary goods increases because of the decrease in price of the complementary goods, what will happen? The demand of main goods will increase. The demand of main goods will increase. কি বোঝা যাচ্ছে? যে বলেছো স্যার আবার বলেন, তুমি কি বুঝতে পেরেছো? Yes sir. The demand of main goods will increase, and if the demand of goods increases, কি হবে? The demand curve of the main good will shift to the rightward direction. হলো? চ্যানেলটা বুঝতে পেরেছো? তাহলে কি হলো? If the price of complementary goods decreases, তাহলে কি হবে? The quantity demand of complementary goods will increase. The quantity demand of complementary goods will increase. And if the quantity demand of complementary goods increases, the demand of main goods will increase. The demand of main goods will increase. And if the demand of main goods increases, the demand curve of the main goods will shift to the rightward direction. That is happening. The demand curve has shifted to the rightward direction. তাহলে ঘটনাটা কি হলো? এখানে ঘটনা ঘটছে, the price of PC, which is the complementary goods of software, has decreased. As a result, the quantity demand of PC has increased. পিসির কোয়ান্টিটি ডিমান্ডটা বেড়ে গিয়েছে, আর পিসির কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়ার কারণে কি হয়েছে? সফটওয়্যারের ডিমান্ড বেড়েছে। পিসির মার্কেটে আমরা দেখছি না, পিসি মার্কেটে কি হয়েছে, যে এখানে কি হচ্ছে, পিসি মার্কেটে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়েছে না? পিসি মার্কেটে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড একই যে আলোচনা আছে, পিসি মার্কেটে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়েছে। এই পিসি মার্কেটে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়ার কারণে কি হয়েছে? সফটওয়্যার মার্কেটের ডিমান্ড কারণে কি হয়েছে? সফটওয়্যার মার্কেটের ডিমান্ড কার্ভটা shifted from this position. সফটওয়্যারটা নতুন পজিশন শিফট হওয়াতে কি হলো? This is our supply curve, and the new demand curve is this. So this cutting point is the new equilibrium. So at this new equilibrium, price is P1 and demand is Q1. So তাহলে কি হলো? So because of this things, the price of software has increased, and also the quantity of market price of software has increased, and also the market quantity of software is increased. Right. So quantity supply to বেড়েছে, right? Quantity supply বেড়েছে,
আর ডিমান্ডের ক্ষেত্রে কি বেড়েছে? শুধু ডিমান্ড বেড়েছে। কোয়ান্টিটি বাড়বে না, কেন বাড়বে? বলতে হবে তো, বুঝতে হবে তো। স্যার কথা কেটে যাচ্ছে, কিছু শোনা যাচ্ছে আচ্ছা 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 ঠিক আছে। আচ্ছা এখানে কি হলো? সো বিকজ অফ দিস এট দ্য নিউ ইকুইলিব্রিয়াম, আমি বলছি আবার বলছি, এট দ্য নিউ ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস ইজ P1 and quantity is Q1. That means market price has increased from P0 to P1 and market quantity has increased from P0 to Q1. So market quantity বাড়ার কারণে তাহলে এখানে বলে এখানে কি বেড়েছে? যে সাপ্লাই গ্যাপ কি বেড়েছে? সাপ্লাই গ্যাপ কি বেড়েছে? কোয়ান্টিটি সাপ্লাই। কোয়ান্টিটি সাপ্লাই। আর ডিমান্ডের ক্ষেত্রে স্যার শুধু ডিমান্ড, ইনক্রিজ ইন ডিমান্ড। শুধু ডিমান্ডের ক্ষেত্রে has increased only demand. সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে বেড়েছে কি? কোয়ান্টিটি সাপ্লাই। আবার বলছি সাপ্লাই। আর ডিমান্ডের ক্ষেত্রে শুধু ডিমান্ড, only increase in demand. কারণ কি? ডিমান্ডের ক্ষেত্রে ডিমান্ডটা বেড়েছে থ্রু দ্য চ্যানেল অফ শিফট ইন ডিমান্ড। কারণটা কি? এই দুইটা কথার ভিতরে পার্থক্য আছে। হ্যাঁ, কি হলো? সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে সাপ্লাইটা বেড়েছে থ্রু দ্য চ্যানেল অফ ইনক্রিজ ইন প্রাইস। এই যে প্রাইসটা বেড়ে গিয়েছে, সফটওয়্যারের প্রাইস বাড়ার কারণে সফটওয়্যারের সাপ্লাই বেড়েছে। এই কথার ভিতরে পার্থক্য, কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কোয়ান্টিটি সাপ্লাই এবং ডিমান্ড বাড়া, এই দুইটা শব্দের পার্থক্য আছে। For the case of supply, quantity supply has increased because this increase in quantity supplies has occurred of increase in price of the software. কিন্তু ডিমান্ডের ক্ষেত্রে ডিমান্ডটা যে বেড়েছে সেটা দ্যাট ইজ নট ইন চ্যানেল অফ প্রাইস, সেটা প্রাইসের চ্যানেলে বাড়েনি, সেটা বেড়েছে কোন চ্যানেলে বেড়েছে বলো তো? কমপ্লিমেন্টারি। এই সফটওয়্যার মার্কেটে কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর কি কারণে বেড়েছে? কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর প্রাইস ডিক্রিজের কারণে কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়েছে, এবং এই কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়ার কারণে শুধু মেইন গুডস ডিমান্ড বেড়েছে। ডিমান্ড বেড়েছে। কথাগুলো কিন্তু খুব টেকনিক্যাল, কিন্তু বুঝতে হবে কিন্তু। এখানে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই দুইটাই বেড়েছে, কিন্তু দুইটা বাড়ার চ্যানেল কিন্তু দুইটা ভিন্ন। এখানে কিন্তু কনফিউশন হয়। দিস শুড ভেরি মাচ ক্লিয়ার। এখানে সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে সাপ্লাই বেড়েছে, কি বেড়েছে? কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বেড়েছে, এবং দিস কোয়ান্টিটি সাপ্লাই হ্যাজ ইনক্রিজড থ্রু দ্য চ্যানেল অফ ইনক্রিজ ইন প্রাইস। প্রাইস বলে আমরা কি জানি? প্রাইস সাপ্লাই বাড়ে, কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বাড়ে, তাই না? সো সফটওয়্যার মার্কেটে প্রাইস বেড়েছে, দ্যাটস ওয়াই কোয়ান্টিটি সাপ্লাই অফ সফটওয়্যার হ্যাজ ইনক্রিজড। বাট সফটওয়্যার মার্কেটে ডিমান্ড বেড়েছে, বাট দ্যাট ইজ দ্য ইনক্রিজ ইন ডিমান্ড, এন্ড দিস ডিমান্ড ইন সফটওয়্যার হ্যাজ ইনক্রিজড নট বিকজ অফ দ্য প্রাইস। এখানে প্রাইস বাড়ার কারণে অনেকেই কোশ্চেন, স্যার প্রাইস বাড়লে তো ডিমান্ড কমে যাওয়ার কথা। দ্যাটস ওয়াই এখানে যে সফটওয়্যার মার্কেটে যে ডিমান্ড বেড়েছে, নট কোয়ান্টিটি। প্রাইস বাড়লে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কমবে, নট ডিমান্ড কমবে, তাই না? এই জন্য কোয়ান্টিটি ডিমান্ড এখানে বাড়ে না, এখানে বাড়ছে কি? ডিমান্ড বেড়েছে, and that demand has increased not through the channel of price. That demand has increased through the channel of price of complementary goods, and through the channel of complementary goods, the quantity demand of complementary goods and increases, and the increase in quantity, increasing the quantity demand of complementary goods has caused the demand of the main goods to increase, and that's why demand has shifted to the right and demand has increased, and you have the new equilibrium. So very so students, একদম ক্লিয়ার, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থাকতে হবে কিন্তু। এখানে প্রথম ঘটনাটা কি করেছে? প্রথম ঘটনাটা ঘটেছে যে প্রাইস বেড়েছে। নো, প্রোডাক্ট প্রাইস তো পরে বেড়েছে। প্রথম হলো যে কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর প্রাইস, কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর প্রাইস কমেছে। সেটা আবার বলছি, কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর প্রাইস কমার কারণে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়েছে। কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়েছে, এবং কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়ার কারণে কি হয়েছে? মেইন গুডস এর ডিমান্ড বেড়েছে, মেইন গুডস এর ডিমান্ড বেড়েছে, রাইট? মেইন গুডস এর ডিমান্ড বাড়াতে কি হয়েছে? মেইন গুডস এর ডিমান্ড বাড়াতে মেইন গুডস এর প্রাইস ইনক্রিজ। বুঝতে পেরেছো? মেইন গুডস এর ডিমান্ড বাড়াতে চ্যানেলটা ফর দ্য ইনক্রিজ ইন ডিমান্ড অফ দ্য মেইন গুডস এর ডিমান্ড বেড়ে যাওয়ার কারণে কি হয়েছে? মেইন গুডস এর প্রাইস বেড়েছে, আর মেইন গুডস এর প্রাইস বাড়ার কারণে মেইন গুডস এর কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বেড়েছে। তাহলে কি হলো? মেইন গুডস এর ডিমান্ড বেড়ে যাওয়ার কারণে মেইন গুডস এর প্রাইস বেড়ে গিয়েছে।
that increase in demand of the main goods has caused the price of the main goods to increase, and the increase in the price of the main goods has caused the quantity supply of the main goods to increase. এই যে কোয়ান্টিটি সাপ্লাই তা কিভাবে হয়েছে থ্রো along the supply curve, সেটা হয়েছে because of the increase in price আর ডিমান্ডের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ডিমান্ডটা বেড়ে যাওয়ার কারণে increase in demand has caused the price of the goods to increase, and the increase in price of the goods has caused the quantity supply to increase. এটা একদম ক্লিয়ার ভাবে এইভাবে এক্সপ্লেইন করতে হবে, এখানে যদি তাহলে তোমাদের বোঝা যাবে যে দেখো বলো এখানে যে আমার কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর প্রাইসটা কমছে সেজন্য যে আমার কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর কোয়ান্টিটি ডিমান্ডটা বাড়ছে সেটা দেখার জন্য কি আমি আরেকটা কার্ভ দেখাই দিব স্যার? অবশ্যই পাশে if you are comfortable then you can draw another প্রিভিয়াস কার্ভটা দেখায় তখন আমি ওখানে ইয়া করে দিব যে ওইখানে আমার কমপ্লিমেন্ট right if you can do that, it's good, well and good. কারণ কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর যেটা আমি দেখি আমি যে এক্সপ্লেনেশনটা for the ease of your explanation you need, if you want to draw another graph for complementary goods you can show it. তাহলে স্যার এখানে তো এই কার্ভটা আঁকার আগে যে কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর কার্ভটা আঁকা উচিত, তাহলে স্যার আমার ডিফাইন করতে বা ব্যাখ্যা করতে বেটার হবে। কমপ্লিমেন্টারি গুডসটা এখানে আগে আঁকা হয়েছে, না মানে এক্সাম্পল বলছে আর কি, তখন স্যার আমরা আগে এটা ড্র করলে বেটার হবে না? yes sure you can do that. এটা দেখে আবার এটা করতে গিয়ে আবার কনফিউজ করে ফেলো না, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে, ইউ ক্যান ডু দ্যাট। কারণ যাদের কনফিউজ একদম কনসেপ্ট একদম ফুলি ক্লিয়ার দে ক্যান ডু ইট, আর যাদের কনসেপ্টে গোলমাল আছে তারা কিন্তু আবার এগুলো করতে গিয়ে আবার পাকিয়ে ফেলবে। সো বি শিওর ইউর কনসেপ্ট ইজ ভেরি মাচ ক্লিয়ার। বুঝতে পেরেছ স্টুডেন্টস? এখন আমরা কারো কোনো কোশ্চেন বলো, এনি কোশ্চেন? না স্যার। এখন এই যে আমরা বললো এই যে এতদিন পর্যন্ত আমরা ডিমান্ড সাইড, আমরা তোমাদের মাথায় অনেকেরই কোশ্চেন ছিল ডিমান্ড সাইড, যখন আলোচনা করছিলাম তখন তোমাদের অনেকের মাথায় ছিল স্যার এই ডিমান্ড বাড়লে তো সাপ্লাইও তো বাড়বে, আবার সাপ্লাই নিজের সাপ্লাই বাড়লে তো ডিমান্ডও তো বাড়বে। এখন বুঝতে পারছে কিভাবে ডিমান্ড সাপ্লাই বাড়ে? এখানে রাইট, এখানে বলছে যে এখানে কি হয়েছে, ইন দিস কেস বোথ ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই আর ইনক্রিজ। কিভাবে হয়েছে এক্সানারিটা দেখলাম, এখানে কি হচ্ছে এখানে কিন্তু এখানে কোয়ান্টিটি প্রথমে বেড়েছে, কি প্রথমে বেড়েছে ডিমান্ড। ফার্স্ট হ্যাজ ইন দিস সিনারিও first has increased the demand, we have increase in demand because of the কার জন্য, because of the increase in the quantity demand of another graph. Because of the increase in the quantity demand of complementary goods, you have increase in the demand of the main goods, and because of the increase in the demand of the main goods you have increase in the price of the main goods, and the price of the the increase in the price of the main goods has caused the quantity supply of the main goods. So in this situation you have both increase in demand and also increase in quantity supply. So in this case you have both increase in quantity supply and increase in demand. So what happens in the previous curve? In the previous case, yes, we have also, in this case, you have increase in the supply and increase in the quantity demand. এখানে বেড়েছে কি কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ইনক্রিজ করেছে আর সাপ্লাই ইনক্রিজ করেছে। না স্টুডেন্টস, আমি তোমাদেরকে এখন আলাদা একটা সিনারিও বলি, না তোমাদের খাতা কলম কি সবার আছে? জি স্যার। সো আমি তো এটা তো একটা আমি তোমাদের এখন অন্য একটা সিচুয়েশন সিনারিও বলি, ইউ ডু ইট বাই ইউরসেলফ, ঠিক আছে? আমি একটা সিনারিও সই করতে পারো, খাতা কলম আছে সবাই? স্টুডেন্ট বলো, কারো কোনো কোশ্চেন আছে? তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে? কোশ্চেন না থাকলে আমি একটা কোশ্চেন দিই তোমাদেরকে। ওকে স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো স্যার, আমরা এখানে দেখাচ্ছি যে সফটওয়্যার হচ্ছে মেইন গুডস আর হচ্ছে পিসি হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি গুডস, কিন্তু স্যার আমি যদি বলি হচ্ছে কম্পিউটার বা হচ্ছে পিসি, সেটা যদি ধরি হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি কি বলে মেইন গুডস, আর হচ্ছে সফটওয়্যার যদি সাপ্লিমেন্টারি গুডস বা কমপ্লিমেন্টারি গুডস ধরি, তাহলে স্যার ওই সফটওয়্যারের দামের পরিবর্তনের জন্য কি আমার এই পিসির কি ধরনের পরিবর্তন হবে? Exactly same, the same will happen. Right, very good. তাহলে এই সিচুয়েশন রাইট ধরো, এই সিচুয়েশন নাও দিস ইজ দ্য কোশ্চেন ফর অল অফ ইউ। তুমি যে কোশ্চেন রাইজ করো স্যার, তাহলে হচ্ছে স্যার কমপ্লিমেন্টারি গুডস যদি ধরি হচ্ছে সফটওয়্যার, তাহলে সফটওয়্যারের দামের পরিবর্তনের জন্য কি আমার হচ্ছে পিসির কোনো ডিমান্ডের পরিবর্তন হবে?
অবশ্যই সেটাই অবশ্যই হবে, that's the question. তখন স্যার সেটা কিভাবে হবে একটু বলেন। এটাই সেই কোশ্চেন আই এম গিভিং ইউ দ্যাট কোশ্চেন রাইট নাও। দিস ইজ দ্য কোশ্চেন ফর অল অফ ইউ। তুমি যে তোমার নাম কি, যে কোশ্চেনটা রেজ করেছো তোমার নাম স্যার কি? আওলাদ। Aulad, right. The Aulad, the question that is question is a very good question, and this is the question for all of you. Just you do it by yourself. Try yourself. আমি তাহলে কোশ্চেনটাকে Aulad দিকে বলছি, আমি তো একটু অ্যানসার করে ট্রাই করবো স্যার, আপনি দেখবেন যে আমাদের হয়েছে কিনা। কি হয়েছে স্যার এই যে আপনি যে কোশ্চেনটা রাইজ করলেন সেটার অ্যানসার দেওয়া ট্রাই করি স্যার, যদি দেখেন যে আমাদেরটা ঠিক আছে নাকি কনসেপ্ট। রাইট রাইট সেটা আমি কোশ্চেনটা দেই আগে, কোশ্চেনটা তুমি বুঝছো, সবাই তো বোঝে না, সবার জন্য আমি কোশ্চেনটা আগে দিচ্ছি। কোশ্চেনটা Aulad যে কোশ্চেনটা রেজ করছে, কোশ্চেনটা আমি তোমার সবার জন্য, for all of you I am giving the question. কোশ্চেনটা হলো যে now you look at the market of PC, right? You look at the market of PC. তাহলে পিসি মার্কেটে তুমি একটা লেখো, the market of PC লিখে সবাই ড্র করো, the demand of PC and supply of PC দিয়ে এটা ইকুইলিব্রিয়াম ফিক্স করো সবাই। তারপর কি, now you are looking at the market of PC, সবাই এখন একটা পিসি মার্কেট ড্র করো, the market of PC demand curve আঁকো, supply curve আঁকো, and লেভেল করে দেখাও at present the price of PC is P0 and the quantity and quantity, market price is P0 and market quantity is Q0. সবাই market price of PC is P0 and market quantity of PC is P0, right? দিয়েছো? So basically the question এখন সফটওয়্যার মার্কেটের জায়গায় PC রাখো বেসিক্যালি কোশ্চেন আমি কোশ্চেন দেই, কোশ্চেনটা আমি শেষ করিনি, কোশ্চেনটা এটা করো। এটা গেছে কিনা সবাইকে যে একদম স্লো, কারণ সব স্টুডেন্টদেরকে আমাকে একসাথে নিয়ে যেতে হবে। সবাই কি এটা ড্র করেছো পিসি মার্কেট? জি স্যার। রাইট, পিসি মার্কেট। নাও এখন কি চাই, নাও উই আর এট অ্যান ইকুইলিব্রিয়াম। নাও কি হচ্ছে, অ্যাজ পার দ্য কোশ্চেন অফ Aulad, the software, the price of software is a factor of demand for car PC, তাই না? সফটওয়্যারটা হচ্ছে পিসির জন্য কি একটা কমপ্লিমেন্টারি গুডস, তাই না? কি বলো? সফটওয়্যার হচ্ছে, এখানে পিসি হচ্ছে মেইন গুড অ্যাজ পার দ্য কোশ্চেন অফ Aulad, এখানে পিসি হচ্ছে মেইন গুড, সফটওয়্যার হচ্ছে কি কমপ্লিমেন্টারি গুড। এখন চেঞ্জটা কি? চেঞ্জটা হলো the price of দুইটা জিনিস আমরা আলোচনা। ফার্স্ট, the price of software has decreased. Now the question is, if the price of software decreases, how? Question, now this is the question. If the price of software decreases, how that will affect the market of PC? That means how that will affect the market quantity and market price of PC. এটা হলো কোশ্চেন। সবাই বুঝতে পেরেছে এখন? Yes sir. Now we solve this question. Solve question করে এক করে আমাকে আনসার। price of Sir. Aulad, এটাই তো তোমার কোশ্চেন ছিল নাকি Aulad? জি স্যার এটাই কোশ্চেন ছিল। এটাই কোশ্চেন ছিল, রাইট? আমি নাও you got your question, now you answer your question. স্যার আনসারটা কি দিতে হবে? সবাই ট্রাই করো, দেন I will obviously give you the answer, but first you try yourself. তোমরা বুঝো কে কি আনসার করেছে আমাকে জানাও, আর কার কি এক্সপ্লেনেশন বলো। স্যার বলো স্যার আনসারটা স্যার এরকম করে দেয় না স্যার, প্রাইস অফ কমপ্লিমেন্টারি গুডস সফটওয়্যার ডিক্রিসেস, দেন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড অফ দ্য সফটওয়্যার ইনক্রিসেস, রাইট? for the quantity demand increases, the main good PC will be increases demand. It will be shifted rightward direction. কি শিফট হবে রাইটওয়ার্ড ডিরেকশনে? Sir, demand টা rightward shifted হবে। রাইট, প্রাইস পিসি মার্কেটে ডিমান্ড কাপটা রাইটওয়ার্ড ডিরেকশনে শিফট হবে। রাইট, রাইটওয়ার্ড ডিরেকশন শিফট হতে কি হলো? স্যার ডিমান্ডটা ইনক্রিজ হচ্ছে। না সবগুলো বলতে হবে, ডিমান্ডটা স্ক্রিন দেয়, আর রাইটওয়ার্ড ডিরেকশন ডিমান্ড কাপটা প্রাইসটা ইনক্রিজ হবে, প্রাইসটা ইনক্রিজ হওয়ার কারণে আমার কোয়ান্টিটি সাপ্লাইটা ইনক্রিজ হবে। কোয়ান্টিটি সাপ্লাই না, মার্কেট কথাটা হবে মার্কেট প্রাইস উইল ইনক্রিজ এন্ড মার্কেট কোয়ান্টিটি উইল ইনক্রিজ। মার্কেট কোয়ান্টিটি উইল ইনক্রিজ, স্যার। মার্কেট প্রাইস অফ পিসি উইল ইনক্রিজ এন্ড মার্কেট কোয়ান্টিটি অফ পিসি উইল ইনক্রিজ। এবং মার্কেট কোয়ান্টিটি অফ পিসি ইনক্রিজ হলে এখানে কি হলো? এখানে মার্কেট কোয়ান্টিটি অফ ইনক্রিজ হলে তাহলে এখানে পিসির, তাহলে পিসি মার্কেটে কি বেড়েছে? সাপ্লাই বেড়েছে না কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বেড়েছে? স্যার পিসি মার্কেট কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বেড়েছে, আর ডিমান্ডের ক্ষেত্রে পিসি মার্কেটে স্যার শুধু ডিমান্ড বেড়েছে। রাইট, ডিমান্ড বেড়েছে। তাহলে চ্যানেলটা কি? চ্যানেলটা হলো প্রথমে কি বেড়েছে, যে তোমার পিসি মার্কেটে এই যে সাপ্লাই, কোয়ান্টিটি সাপ্লাইটা বেড়েছে, কোয়ান্টিটি সাপ্লাই স্যার কম আমার সফটওয়্যার মার্কেটের কোয়ান্টিটি ডিমান্ডটা বেড়েছে, সে কারণে আমার কি বলে এটাকে পিসির ডিমান্ডটা বেড়ে গেছে। রাইট, আর পিসির ডিমান্ড বাড়াতে পিসির প্রাইস বেড়েছে, এবং পিসির প্রাইস বাড়ার কারণে পিসি মার্কেটে পিসির কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বেড়েছে।
পিসির প্রাইস কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বেড়েছে। কোয়ান্টিটি পিসির সাপ্লাই কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বেড়েছে। গুড গুড, দ্যাটস দ্য থিং, ঠিক আছে। আল্লাহ তোমার এটি তো তোমার কোশ্চেন ছিল নাকি? আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার, আমার চ্যানেল নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, সমস্যাটা হচ্ছে স্যার আমি একটা যদি এক্সাম্পল দেই যে বাইক আর হচ্ছে পেট্রোল, স্যার যদি very বাইকে good, যদি very- আমি মেন গোডস ধরি তাহলে হচ্ছে পেট্রোল হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি গোডস। রাইট, তো স্যার যদি কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর প্রাইস কমে তাহলে হচ্ছে স্যার আমি তো হচ্ছে মেন গুডস এর ডিমান্ড কিভাবে বাড়াবো? কারণ হচ্ছে 1 লিটার হচ্ছে যদি পার লিটার, হ্যাঁ আমার কথা শোনো, স্লোলি যাবে। এটা হ্যাঁ, খুব জি, তাড়াহুড়া করতে গেলে কিন্তু তুমি নিজে বুঝবে না, অন্যরা কনফিউজ হয়ে যাবে। এখন তুমি বলো, জি, স্যার, এখন জি, তুমি স্যার, বাইক হচ্ছে- এবং বাইক এবং পেট্রোল হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি গুডস, রাইট, ভেরি গুড। এখন তুমি কোন জি, স্যার। মার্কেটটা দেখছো? বাইকের মার্কেট দেখতে যাচ্ছ না পেট্রোলিয়াম মার্কেটে দেখতে যাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, বাইকের মার্কেট দেখতে যাচ্ছি। জি। আচ্ছা, তুমি বাইকের মার্কেটে দেখতে যাচ্ছ, রাইট, বাইকের মার্কেটে দেখতে যাচ্ছ। এখন যদি কোশ্চেনটা কি বলো, যদি পেট্রোলের দাম যদি কমে যায়, হ্যাঁ জি স্যার, স্যার এখন যদি হচ্ছে পেট্রোলের দাম যদি কমে যায় তাহলে হচ্ছে স্যার আমি বাইকের মার্কেটটা যে স্লোলি যদি পেট্রোলের দাম কমে যায় তাহলে সেটা বাইকের মার্কেটটাকে, কথাটা খুব ক্লিয়ার হইতে হবে সবার হ্যাঁ, কাছে। যদি পেট্রোলের দাম যদি কমে যায়, হাউ দ্যাট উইল এফেক্ট দা বাইক মার্কেট, তাই তো কোশ্চেন, জি, স্যার। রাইট? জি, স্যার। এখন বলো স্যার তাহলে আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে পেট্রোলের দাম যে পার লিটার যদি হচ্ছে চেঞ্জ হয়, নরমালি হচ্ছে 100 টাকা বা হচ্ছে 110 বা হচ্ছে 90 টাকা, একটা হচ্ছে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে হচ্ছে চেঞ্জ হয়। বাট একটা বাইক যখন হচ্ছে 1 লাখ বা হচ্ছে 1.5 লাখ বা হচ্ছে 2 লাখ, তখন হচ্ছে আমি এই অল্প চেঞ্জের জন্য তো হচ্ছে আমি এই মানে হচ্ছে বিরাট আকারে হচ্ছে টাকা চেঞ্জ করতে পারি না। আচ্ছা, রাইট, তোমাকে চেঞ্জ কর, তোমাকে জিনিসটা দেখতে হবে, ইউ ডু নট নো দ্য প্রিফারেন্স অফ অল দ্য কনজিউমার্স ইন দ্য মার্কেট। স্যার ওইটা তো তুমি তোমার কথা বলছো, কথাটা শোনো, তোমার কথা হলো যে সে ফর এক্সাম্পল যে বলছো যে এখন পেট্রোলের দাম যদি 100 টাকা হয় তাহলে 100 টাকা হয়, তাহলে তখন বাইকের মার্কেটে বাইকের ডিমান্ড হলো 1 লাখ, সে ফর এক্সাম্পল, তাই না? এখন যদি পেট্রোলের দাম যদি 100 টাকা থেকে যদি কমে 80 টাকা হয়ে যায়, তাহলে বলছো তুমি বলছো স্যার পেট্রোলের দাম তো মাত্র 20 টাকা কমলো, এই কারণে বাইকের দাম তো 1 লাখ টাকা, তাইলে বাইকের দাম কি বাইক চালানো হতো না, হ্যাঁ যে হচ্ছে পেট্রোলের দাম কমা বা বাড়ার সাথে বাইক চালানোর কি পরিমাণ বাড়লো বা কমলো? সেটা হলো ইউ ডু নট, ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য প্রিফারেন্স অফ দ্য কনজিউমার্স। ইউ ডোন্ট নো, তুমি কি মার্কেটে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কনজিউমার আছে, তুমি সবার প্রিফারেন্স কি তুমি জানো? মেবি সাম কনজিউমার্স আর দেয়ার 100 টাকা বাইকের পেট্রোলের দাম 100 টাকা, এই 100 টাকার পেট্রোলের দাম দিয়ে অনেকে অ্যাফোর্ড করে, আই ওয়ান্ট টু বাই এ বাইক, আমার সেই পরিমাণ টাকা আছে, কিন্তু বাইকটা চালানোর জন্য যে রানিং কস্টের প্রয়োজন, রানিং কস্টের প্রয়োজন, দিস মাই প্রিফারেন্স, ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য প্রিফারেন্স, দিস মাই প্রিফারেন্স। আমার কাছে একটা বাইক কেনার জন্য 1 লাখ টাকা দরকার, আই হ্যাভ 1 লাখ টাকা নাও, বাট এই বাইকটা চালানোর জন্য এখন পেট্রোলের দাম এত বেশি, 100 টাকা গুলো পার লিটার পেট্রোলের দাম, তাহলে আমার বাইকটা চালাতে গেলে আমার ডেলি যে 500 টাকা যে রানিং কস্ট হবে, আই ক্যানট অ্যাফোর্ড দিস রানিং কস্ট, দ্যাটস আই ডু নট বাই বাইক। বাট যখন পেট্রোল দাম 100 টাকা থেকে 80 টাকা হয়ে গেল, তখন রিজনেবলি কমে আসলো, দেন আই থিঙ্ক দ্যাট নাও আই ক্যান নাও অ্যাফোর্ড the running cost for operating the bike. Now I can buy a bike. So you don't know the preference of all the consumers in the market. জানো কিছু তো, you don't know, this is my preference. Another আরেকজন কনজিউমার প্রিফারেন্স এরকম একই রকম প্রিফারেন্স হতে পারে, তাহলে that will as a whole that will affect the market. বুঝতে পেরেছো? You don't know. এটা বুঝতে হলে কি করতে, but that is the whether the point is reasonable or not. তুমি কি প্রত্যেকটা কনজিউমার তোমার কাছে মনে হচ্ছে, is this your point, then to me পেট্রোলের দাম 100 টাকা 80 টাকা ইজ অল দ্য সেম, কারণ বাইকের দাম হলো 2 লাখ টাকা, আমার কাছে 2 লাখ টাকা নাই, তাহলে পেট্রোলের দাম কমলো কি কমলো না, that doesn't affect me. Yes, for you that is true, but that may not be true for another consumer. অন্য একজন কনজিউমারের প্রিফারেন্স কি, that you know, you don't know the preference of another consumer. So এরকম মার্কেটে তো লক্ষ 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 কোটি কোটি কনজিউমার আছে, সবার প্রিফারেন্স তুমি জানো? হ্যাঁ, yes, you can come to this conclusion, you can prove it, যদি তুমি প্রুভ করতে পারো, that you have to prove the evidence, তুমি মার্কেটে কি করতে, then you can go to the survey. তুমি 500 জন কনজিউমারের কাছে গেলা, তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো যে ভাই যে পেট্রোলের দাম তো 100 টাকা, পেট্রোলের দাম যদি 100 টাকা থেকে কমে যদি 180 টাকা হয়ে যায়, আপনি কি বাইক কিনবেন? সো 500 জন কনজিউমারের কাছ থেকে তুমি যদি ডাটা নাও, ডাটা নিয়ে যদি প্রুভ করতে পারো, দেখুন স্যার, ইয়েস, the price of petrol essentially does not affect the bike market, then you can come to the conclusion, then that will be research. তোমাকে এই কথা বলতে হলে কিভাবে বলতে হবে, এই 500 জন কনজিউমারের প্রিফারেন্সের ডাটাটা তোমাকে কালেক্ট করতে হবে, ডেটা কালেক্ট করে দেন ইউ হ্যাভ টু প্রুভ। আমার কথাটা কি বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। রাইট, দেন ইউ ক্যান প্রুভ, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান নট সে।
You can, but you don't know the preference of all the consumers in the market. You can, right? Yes, your point is very much valid point. But in order to come to that point, just তোমার preference উপর base করে, তোমার notion উপর intuition base করে, you cannot say like this. স্যার এখানে আরেকটা ফ্যাক্টর আসতেছে, সেটা হচ্ছে বাইক কিন্তু আপনার একটা ফিক্সড কস্ট, একবার কিনে ফেললে লাখ লাখ টাকা দিয়ে শেষ, কিন্তু এটা প্রত্যেকবার চলাইতে হলে আপনার যে গ্যাসোলিনটা ঢুকাইতে হবে সেটা কিন্তু ভ্যারিয়েবল কস্ট। এখন এই ভ্যারিয়েবল কস্টের দামই যদি কমে যায় তাহলে অনেক মানুষই আগ্রহী হবে যে একবার ফিক্সড কস্ট দিয়ে কিনে ফেললাম, বাট ভ্যারিয়েবল কস্ট আমার অনেক হয়ে গেছে, সো বাসে চড়াচ্ছে এখন আমার বাইক চড়া অনেক সুবিধাজনক হয়ে যাবে, সুতরাং ডিমান্ড বেড়ে যাবে। There is also another explanation, but তোমাকে যদি এটা প্রুভ করতে হয়, যেটা again I say that depends upon the preference. এটা তোমার argument, তোমার philosophy, তোমার rationality. This is your rationality, but your rationality may not be the rationality of other person as well. So এই ধরনের কেসে আমি যেটা বলেছি, যদি এভাবে প্রুভ করতে চাও, then what you have to do, you have to take data from the consumers. মার্কেটে তো আলাদা রাইট, বলো স্যার। উনি যেটা বললো বুঝতে পারছি না স্যার, এইমাত্র উনি যেটা বললো বাইকের ফিক্স কস্ট হবে, স্টেটমেন্টটা কি ট্রু হবে? তোমার আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, তোমার মাইক্রোফোনটা ঠিক করে বলো। স্যার এখন কি শুনতে পাচ্ছেন? আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। You fix your microphone and then express your opinion. কি বলছো বলো, শুনতে পাচ্ছি না তো। স্যার উনি যেটা বললো বাইকের প্রাইসটা ফিক্সড কস্ট, বাট বাইকের প্রাইসটা স্যার পেট্রোলের প্রাইস যদি কমে তাহলে স্যার বাইকের প্রাইস ইনক্রিজ হবে। একবার কথা শুনতে পাচ্ছি, আমাকে একটু বলো তো, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। না স্যার, শোনা যাচ্ছে না স্যার। না স্যার, কিছুই বুঝি নাই। স্যার আমার মেবি ইগনোর ইট। ওকে, আচ্ছা, সো যেটা বলছিলাম, তাহলে কথা বলছিলাম, তাহলে যেটা হলো যে দিস ইজ দ্য ইনটিউশন এন্ড নোশন, যেটা আমরা নিয়ে আলোচনা করছি, যে পেট্রোলের দাম যদি কমে যায়, মেনি আর্গুমেন্ট, একজন আর্গুমেন্ট দিয়েছে যে পেট্রোল দাম কমে গেলে যে বাইকের তো অনেক দাম, বাইকের দাম নাও করতে পারে। সো দ্যাট ইজ ওয়ান আর্গুমেন্ট, বাট ইউ হ্যাভ টু প্রুভ in order to establish your opinion, you have to take data from the market and you have to prove. আরেকজনে বলেছে যে পেট্রোলের দাম যদি কমে যায়, পেট্রোলের কস্ট হইলো রানিং কস্ট, ভেরিয়েবল কস্ট, আর বাইকের দাম হলো ফিক্সড কস্ট। তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট যদি কমে যায়, ভেরিয়েবল কস্ট যদি কমে যায়, তাহলে অনেকে চিন্তা করে যে ফিক্সড কস্ট, একবার যদি আমি ফিক্সড কস্ট দিয়ে যদি একটা বাইক কিনে ফেলি, then my regular cost will be reduced. আমার বাস ভাড়া অনেক বেশি, বাস ভাড়া বেশি, I can cover this cost, so I should buy a bike. So the reduction in price of petroleum will increase the demand of bike. So all these things you have to, all are argument, but if you want to prove it, whether this may be the research question as well. We want to prove that how the changes in petroleum price affect the market of bike. You can do that. This may be a very good research question. Student, আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ? This may be a very much, এই কোর্সের জন্য এটা একটা প্রজেক্ট হইতে পারে। You can take this project. If you are interested, you can take this project. We want to see practically, আমরা দেখতে চাই। Theoretical তে শুনলাম যে পেট্রোলিয়াম আর বাইক হচ্ছে complementary goods. We want to see the petroleum is the complementary goods of bike. So we want to see and we know from the theoretical discussion that if the price of complementary goods decreases, that the demand of main goods will increase. So here we want to see if the price of petroleum, which is the complementary goods of bike, decreases, how that will affect the demand of bike. You want to see it. So in order to do that, what you have to do? You have to take data from the consumers. যারা বাইক কিনতে চায়, মার্কেটে গিয়ে বাইক যারা চালায় বা বাইক যারা পটেনশিয়াল বায়ার যারা, তাদের কাছ থেকে তুমি ডাটা নিতে চাও যে ভাই এখন তো একটা বাইকের দাম এত টাকা আছে, যদি পেট্রোলের দাম এত টাকা আছে, পেট্রোলের দাম যদি কমে যায়, will you buy a bike? So what is your opinion? So you make a questionnaire and you go to the consumers to take the data from them and analyze the data and come to the conclusion. Whether you can say whether the decrease in the price of petroleum will increase the demand of bike or not. That you can prove it with this empirical study. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো স্টুডেন্টস? জি স্যার। Yes sir. স্যার এখন আমরা বলো। জি স্যার। Due to lack of my internet connection, I have missed this channel discussion. Can you say me if petrol price decrease, then what about the bike market show? The bike market
petrol price যদি decrease হয়, how that will affect the bike market? Yes, sir. I Oh. want to just Want I to want to just see the slides. আচ্ছা স্লাইডস তো নেই, জাস্ট এটা আমাদের ডিসকাশন হচ্ছে, সেটা হলো স্লাইড। কোন স্লাইড আমাদের ছিল, আমরা এখানে খাতা কলম নিয়ে আলোচনা সেটা হলো the same thing এখানে তুমি দেখতে পারো। So this is the slide maybe. Okay, so say for example this is the market of bike, this is the market of bike, okay, and this is the supply of bike and this is the demand of bike. So initially you are at this equilibrium, here the price and the quantity, market price and market quantity. Now what happened? The price of petrol, which is the complementary goods of bike, has decreased, right? So if the price of petrol decreases, then the quantity demand of petrol will increase. Quantity demand of petrol will increase, and if the quantity demand of petrol increases, then that quantity, now the more petrol is available. Now more petrol is available to ride more bikes. Now more petrol are available to ride more bikes. So the demand of bike will increase. So the demand of bike will increase. And if the demand of bike, which one show the main goods and which one show this complementary goods demand? Bike is the main goods and petroleum is the complementary goods. Complementary goods is the, you can draw another. I have shown here. যদি বাইকের মার্কেট দেখতে চান তাহলে বাইক মেন গুডস, আর যদি হচ্ছে পেট্রোলিয়ামের মার্কেট দেখতে চান পেট্রোলিয়াম মেন গুড। স্যার আমি বাইকের মার্কেট দেখবো, বাইক সেটা আমি বললাম, তুমি তো খেয়াল করতে হবে, দিস ইজ দ্য বাইক মার্কেট, এটি তো বাইকের মার্কেট। আই এম শোয়িং ইউ দিস ইজ দ্য মার্কেট ফর দ্য বাইক। হিয়ার দ্য প্রাইস অফ বাইক and here is the quantity of bike. Quantity of bike and চ্যানেল again now you are at the মার্কেটে আমি দেখতে চাই সেমই হবে। কি হয়েছে? হ্যাঁ রাইট, আমার চ্যানেল যদি ঠিক থাকে তাহলে আমি যে মার্কেটই দেখি, যার উপরেই দেখি কমপ্লিমেন্টারি গুড যেটাই হোক আর মেইন গুড যেটাই হোক সেমই তো হবে আমার চ্যানেল ঠিক থাকলে। হ্যাঁ ভাই, আমি চ্যানেলটাই মিস করছি, আমার ইন্টারনেট কানেকশনের সমস্যা ছিল। না সেটাই তো আমি তো তোমাকে প্রথম বললাম, দিস ইজ দ্য উই আর লুকিং এট দ্য বাইক মার্কেট। বাইক ইজ দ্য মেইন গুডস, বাইক ইজ দ্য মেইন গুডস আর পেট্রোলিয়াম ইজ দ্য complementary goods. If you want to look at the bike market, then bike is the main goods, petroleum is the complementary goods. Vice versa, if you want to look at the petroleum market, petroleum is the main goods, bike will be the complementary goods, vice versa. So now as per your question, you want to look at the market of bike. So bike is the main goods. Here it said this is the price of bike and this is the quantity of bike. And initially you are at the equilibrium at this position, P0, Q0. Now what happened? The price of petroleum has decreased. The price of petroleum has decreased. So সেটা তুমি প্রাইস অফ পেট্রোলিয়ামের প্রাইস ডিক্রিজ হওয়ার জন্য সেটা আমি এখানে ড্র করে নিই। If you are interested, you can draw another graph for petroleum. If you are confident, don't do that, then you can just make a discussion. So what happened? The price of petroleum has decreased, then what will happen? That the net unstable. So the price of petroleum has decreased, right? Wait, price of petroleum has decreased. Petroleum price decrease হলে কি হবে? পেট্রোলিয়ামের কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়ে যাবে। পেট্রোলিয়ামের কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়ে যাবে, আর পেট্রোলিয়ামের কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়ে গেলে কি হবে? বাইকের ডিমান্ড বেড়ে যাবে, বিকজ তোমার নাও মোর পেট্রোলিয়ামস আর अवेलेबल। পেট্রোলিয়াম তো তুমি বাইক ছাড়া তো চালাতে পারবা, তাই না? শুধু if you want to consume petroleum, then you have to use it with bike. Without using bike, you cannot take the advantage or utility of petroleum. So since your quantity demand of petroleum has increased, that means it indicates that your demand of bike will increase. And if the demand of bike increases, then the demand curve of bike will shift from this position in the rightward direction. So this will be your new equilibrium point. As a result, you can see this is your new market price. Market price of bike is increased and the market quantity of bike has increased. তাহলে এখানে চ্যানেলটা কি? চ্যানেলটা হলো তাহলে কি হলো? বাইকের পেট্রোলিয়াম কমার কারণে, পেট্রোলিয়ামের প্রাইস কমার কারণে পেট্রোলিয়ামের কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়েছে, এবং পেট্রোলিয়ামের কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়ার কারণে বাইকের ডিমান্ড বেড়েছে। বাইকের ডিমান্ড বাড়ার কারণে বাইকের ডিমান্ড কার্ভটা রাইটওয়ার্ড ডিরেকশনে শিফট হয়েছে, এবং বাইকের ডিমান্ড বাড়ার কারণে বাইকের প্রাইস বেড়েছে। এবং বাইকের প্রাইস বাড়ার কারণে বাইকের কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বেড়েছে। বাইকের কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বেড়েছে।
বুঝতে পেরেছো তুমি? হ্যাঁ ইয়েস স্যার, এইখানে তাহলে বলা হচ্ছে যে আমার পেট্রোলিয়ামের প্রাইস কমে গেছে, সেজন্য পেট্রোলিয়ামের প্রাইস কমে গেছে, কমে যাওয়ার কারণে পেট্রোলিয়ামের ডিমান্ড বেড়েছে, কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড বেড়ে গেছে, পেট্রোলিয়ামের কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড বাড়ার কারণে ইয়েস স্যার পেট্রোলিয়ামের কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়েছে, বলো তারপরে। পেট্রোলিয়ামের কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড বেড়েছে, যেহেতু পেট্রোলিয়ামের কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড বেড়েছে সেজন্য বাইকের পেট্রোলিয়ামের কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড বেড়েছে, পেট্রোলিয়ামের কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড বাড়ার জন্য বাইকের প্রাইস বৃদ্ধি পেয়েছে। নো নো, কে বলেছে তোমাকে এই কথা? আমি তাই বলেছি নাকি? পেট্রোলিয়ামের কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়ার কারণে বাইকের ডিমান্ড বাড়বে, প্রাইস তো এখানে আসবে না। বাইকের ডিমান্ড বাড়বে, বাইকের ডিমান্ড বাড়বে। পেট্রোলিয়ামের সাথে তো বাইকের কোনো সম্পর্ক নাই এদিকে। রাইট রাইট, পেট্রোলিয়ামের কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়ার কারণে বারবার একই কথা বলছি, ইউ আর মিসিং দ্য পয়েন্ট। এটা তোমাদেরকে বারবার আমি একই কথা বলছি, ইউ ক্যান চেক মাই রেকর্ড। পেট্রোলিয়ামের কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়ার কারণে বাইকের ডিমান্ড বেড়েছে, বাইকের ডিমান্ড বাড়ার কারণে বাইকের ডিমান্ড কার্ভটা রাইট ওয়ার্ড ডিরেকশনে শিফট হয়েছে। বাইকের ডিমান্ড কার্ভটা রাইট ওয়ার্ড ডিরেকশন শিফট হওয়ার কারণে কি হচ্ছে বাইকের, সো এখানে বাইকের প্রাইস বাড়ার চ্যানেলটা কি? বাইকের প্রাইস বাড়ার চ্যানেল হলো বাইকের ডিমান্ড বাড়ার কারণ। বাইকের ডিমান্ড হ্যাজ ইনক্রিজড, দ্যাটস ওয়াই দ্য প্রাইস অফ বাইক হ্যাজ ইনক্রিজড। না, বাইকের ডিমান্ডটা বাইকের প্রাইসটাকে আপওয়ার্ড ডিরেকশনে শিফট করেছে, নট আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড। আর বাইকের প্রাইস বাড়ার কারণে বাইকের কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বেড়েছে। এখানে চ্যানেল বারবার আমি একই কথা বলেছি, এখানে বাইকের ডিমান্ড বাড়ার চ্যানেল কিন্তু বাইকের প্রাইস না। বাইকের ডিমান্ড বাড়ার চ্যানেলটা হলো পেট্রোলের প্রাইস। এখানে বাইকের ডিমান্ড বাড়ার চ্যানেলটা কি? বাইকের ডিমান্ড বাড়ার চ্যানেলটা হলো পেট্রোল প্রাইস। পেট্রোলের দ্য প্রাইস অফ, দ্যাট মিনস দ্য প্রাইস অফ কমপ্লিমেন্টারি গুডস। প্রাইস অফ কমপ্লিমেন্টারি গুডস কমার কারণে কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর প্রাইস কমে যাওয়ার কারণে কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়েছে, আর কমপ্লিমেন্টারি গুডস এর কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়ার কারণে মেইন গুডস বাইকের ডিমান্ড বেড়েছে। বাইকের ডিমান্ড বাড়াতে বাইকের ডিমান্ড কার্ভটা রাইট ওয়ার্ড ডিরেকশন শিফট হয়েছে। এজ এ রেজাল্ট বাইকের প্রাইস বেড়েছে। বাইকের ডিমান্ড কার্ভটা রাইট ওয়ার্ড ডিরেকশনে শিফট হতে কি হয়েছে? বাইকের প্রাইস বেড়েছে। This increase in price of bike has increased because of the rightward shift of the demand curve of bike. বাইকের যে ডিমান্ডটা যে বেড়েছে, এই ডিমান্ডটা বাড়ার কারণে বাইকের প্রাইসটা বেড়েছে, আর বাইকের প্রাইসটা বাড়ার কারণে বাইকের কোয়ান্টিটি সাপ্লাই হ্যাজ ইনক্রিজড। বলো ঠিক আছে কিনা? ইয়েস স্যার। কত জনে বুঝতে পেরেছো? সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes sir, it's not very much clear. Right, এই সময় the quantity demand, quantity supply, that very important nomenclature. এগুলা কিন্তু ভুল লাগবে কিন্তু মাস্ট একদম স্টেপ 0। বুঝতে হবে এখানে কিভাবে বেড়েছে। এখানে বাইকের ডিমান্ড কিন্তু বাইকের প্রাইস কিন্তু এখানে বাইকের প্রাইসটা কেন বৃদ্ধি পেয়েছে? বাইকের প্রাইসটা বেড়েছে বাইকের ডিমান্ড কার্ভটা রাইট ওয়ার্ড ডিরেকশন শিফট হওয়ার কারণে। ডিমান্ড বাড়ছে তাই স্যার প্রাইস বাড়ছে। রাইট, এক্স্যাক্টলি। বাইকের ডিমান্ড বাড়াতে বাইকের প্রাইস বেড়েছে, আর বাইকের প্রাইস বাড়ার কারণে বাইকের কি বেড়েছে? কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বেড়েছে। কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বেড়েছে। ক্লিয়ার? আমি এগেন এই কথাগুলো হচ্ছে, বাট ইউ আর মেইন পয়েন্টগুলো কিন্তু মিস করলে হবে না। মেইন পয়েন্টটা কিন্তু ঠিক রাখতে হবে, আর মেইন পয়েন্ট ধরতে না পারলে কিন্তু তোমাদের বিভিন্ন রকম কনফিউশন হবে। বিভিন্ন রকম কনফিউশন। কারণ বলো, আর কারো কোনো কোশ্চেন? স্যার এখানে তো আপনি দেখালেন যে পিসি প্রাইস কমার সাথে সাথে আমার সফটওয়্যার মার্কেটে আর ভালো আরো লাউডলি বলো, তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না আমি। আই ক্যান নট হিয়ার ইউ। বলো। এইবার শোনা যাচ্ছে স্যার? কিছু শোনা যাচ্ছে না। বলো। স্যার হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস কোশ্চেন? কি বলছো? হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ? It's not very much clear. We have to go ahead. স্যার এই কোশ্চেনটার মানে নাম কি? কি বলো? আমরা যে এটা সলভ করতেছি এটা টপিক কি স্যার? এটা টপিক কি? টপিক কি তুমি বুঝতে পারছো না? টপিকটা কি? তাহলে কোশ্চেন তুমি কি আলোচনা করছো? প্রথম তো ইউ হ্যাভ টু ভেরি মাচ ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য কোশ্চেন। কোশ্চেনটা হলো কি, আমি যদি বলে দেই যে
বিভিন্ন রকম সিনারিও আমি দিয়ে দিব, explain the effect on the demand on the market price and market quantity, তাই না? যখন এই সিচুয়েশন আমি বলে দিব, সে ফর এক্সাম্পল যে explain how the decrease in price of fuel will affect the market of bike. Just পরীক্ষায় কোশ্চেনটা দিয়ে দিলাম, or আমি দিয়ে দিলাম the explain how the decrease in price of component of PC affect the PC market and software market. বুঝতে পেরেছো কোশ্চেনগুলো কি টপিকটা কি এখন বুঝতে পেরেছো? Yes sir. Yes, sir. পরীক্ষা কোশ্চেন এইভাবে দিয়ে দিব, the explain suppose the price of component of PC has decreased for some reason, right? The price of component of PC has decreased for some reason. Explain how it will affect the market of PC and also the market of software. জি স্যার, ডিক্রিজেরটা দিলেই ভালো হবে, কারণ ইনক্রিজেরটা তো আপনি একটু মানে দেখাননি, মানে ওই চিত্রটা আমাদের উল্টো হয়ে যাবে। স্যার আপনি যেহেতু ডিক্রিজেরটা দিয়ে আমাদের বুঝাইছেন, সেহেতু ডিক্রিজেরটা দিলে আমাদের ভালো হবে। এই কোশ্চেন তো আর আমি করবো না, এটা ইনক্রিজ হইতে পারে, তাই না? আমি কোশ্চেন দিয়ে দিলাম, কার্ডটা তো আর আমরা দেখিনি। তোমরা দ্যাট ইজ ইউড, এটা এরকম, দিস ইজ প্রফেশনাল এক্সাম। আমি তোমাকে একটা ডিক্রিজেটা দেখেছি, ইনক্রিজের সলভ করবে, দ্যাট ইজ এক্সপেক্টেড। সব তো আর আমি ক্লাসে দেখিয়ে দিব না, আর এরকমটা সব ক্লাসে করে একবার ওইটি পরীক্ষা আসবে। নো, দিস ইজ প্রফেশনাল এক্সাম। আমি তোমাদেরকে গাইডলাইন দিয়ে দিব, কিউ দিয়ে দিব, বাকিটা তোমাদেরকে সলভ করতে হবে। ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম, কাম আপ উইথ কোশ্চেন, দেন উইল মে ডিসকাস। আমি তো জাস্ট একটা বললাম আর কি, কোশ্চেনটা আমি করবো না, কোশ্চেন কে করে হু নোজ। I will not, আমি তোমাদের পড়াচ্ছি, for sure I will not prepare the question, for sure, এটা তুমি শিওর থাকতে পারো। Question will be prepared by someone else who has not taught you, so you have to be prepared in that way. তাহলে আমি কি বললাম, কোশ্চেন পরীক্ষাটা কিরকম হয়তো, আমি কোশ্চেনটা রেজ করলাম যেহেতু তোমাদের কারো কনফিউশন, স্যার আমরা কি নিয়ে আলোচনা করছি। So that's why, what is the topic? That's why I have given a question that this is the topic. Say for example, কি বলে দিলাম যে suppose for some reason that the price of the component of PC has decreased, explain how that will affect the PC market and also the software market, right? অথবা অন্য কোশ্চেন যেটা হইতে পারে, suppose for some reason the price of petroleum has increased for some reason. Say for দিয়ে দিলাম যে আমাদের দেশে পেট্রোলিয়াম তো আমরা মেইনলি ইম্পোর্ট করি মিডল ইস্ট থেকে। Say for example a war broke out in Middle East. A war broke out in Middle East. How this event will affect the market of bike in Bangladesh? এই কোশ্চেনটা আমি দিয়ে আনসার করতে পারবা? আমি দিয়ে দিলাম, suppose a war has broken out in Middle East. How this event will affect the market of bike in Bangladesh? জি স্যার, তখন ফুয়েলের দাম বেড়ে যাবে স্যার, কারণ এটা সাপ্লাই কমে যাবে স্যার। রাইট, ফুয়েলের দাম বেড়ে যাবে, তাই না? ফুয়েলের দাম বেড়ে যাবে যেহেতু মিডল ইস্টে তোমার ওয়ার হয়েছে। সুতরাং পেট্রোলিয়াম মার্কেটে কি হবে, হাউ ইট উইল এফেক্ট দ্য পেট্রোলিয়াম মার্কেট বলতো? পেট্রোলিয়ামের সাপ্লাই কমে যাবে স্যার। Petroleum supply, right? Draw the supply, the market of petroleum. First, draw the market of সবাই করো তো এটা। First, draw the market of petroleum. করতে পারবা? কি হবে মিডল ইস্টে যদি ওয়ার ব্রেক আউট হয়, তাহলে how that will affect the petroleum market? Yes sir. কিভাবে ইফেক্ট করবে? তুমি যে বলেছো যে মিডল ইস্টে ওয়ার ব্রেক আউট হলে পেট্রোলের দাম বেড়ে যাবে, এটা কিন্তু মুখস্থ বললে হবে না, এটা you have to show। মুখস্থ না, জিনিসটা হচ্ছে স্যার মিডল ইস্ট থেকে তো সবগুলো পেট্রোল আসে। নো আসে না, you have to draw it, তোমাকে ইকোনমিক্স আর্টস এখানে সব তোমাকে ক্লিয়ার কাট, তোমাকে পেট্রোলিয়াম মার্কেটটা ড্র করে দেখাইতে হবে। Can you show it in the petroleum market how the মিডল ইস্ট থেকে, এইটা কোনো আনসার হলো না। মিডল ইস্ট থেকে পেট্রোলিয়াম সাপ্লাই সব আসে, এই জন্য মিডল ইস্টের প্রাইসেস নো, ইউ হ্যাভ টু শো ইট ইন দ্য ডায়াগ্রাম। কিভাবে পেট্রোলিয়াম, ইউ হ্যাভ টু ড্র দ্য পেট্রোলিয়াম মার্কেট, তোমাকে ড্র করতে পারবা, ড্র দ্য পেট্রোলিয়াম মার্কেট, ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই, and if the war breaks out in Middle East, how that will affect the petroleum market, and from that you show how that will affect the price of petroleum. দেখাইতে পারবা? মিডল ইস্টে যদি ওয়ার ব্রেক আউট হয়, এটা পেট্রোলিয়াম মার্কেটে কোন সাইডে ইফেক্ট হবে? ডিমান্ড সাইড ইফেক্ট না সাপ্লাই সাইড ইফেক্ট হবে? সাপ্লাই সাইড ইফেক্ট হলে কি হবে? So the price of supplies will increase. No. সাপ্লাইটা কমে যাবে স্যার। সাপ্লাই কি হবে?
সাপ্লাই কা সাপ্লাই ডিক্রিজ হবে আর কোয়ান্টিটি ডিমান্ড এগেইন সাপ্লাই মিডল ইস্টে ওয়ার ব্রেকআউট এর ফলে পেট্রোলিয়াম মার্কেটের কোন সাইড দিয়ে ইফেক্ট হবে? ডিমান্ড সাইড দিয়ে ইফেক্ট হবে না সাপ্লাই সাইড দিয়ে ইফেক্ট হবে? সাপ্লাই সাইড দিয়ে। সাপ্লাই সাইড ইফেক্ট হলে সাপ্লাই কার্ভে কি হবে? সাপ্লাই কার্ভটা কমে যাবে স্যার, সাপ্লাই কার্ভটা রিডিউস হবে, লেফটওয়ার্ড শিফট হবে স্যার। রাইট, দ্যাট ইজ দ্য আনসার। সাপ্লাই কার্ভ যদি লেফট ডিরেকশন শিফট হয় তাহলে কি হয়, কি দেখা যাচ্ছে? স্যার তাহলে আমাদের বেড়ে যাবে স্যার, ডিমান্ড বেড়ে যাবে স্যার। ডিমান্ড বেড়ে যাচ্ছে সাপ্লাই কার্ভ লেফট ডিরেকশন শিফট হলে? না স্যার, ডিমান্ড কমে যাবে। আর কি হচ্ছে? প্রাইস বেড়ে যাবে স্যার। প্রাইস বেড়ে যাবে। দ্যাট উইল শো ইউ দ্যাট দ্য প্রাইস অফ পেট্রোলিয়াম হ্যাজ ইনক্রিজড। বুঝতে পেরেছো? তুমি বলেছো স্যার যে তোমার একটা ইনটিউশন, মিডল ইস্টে যদি ওয়ার ব্রেকআউট হয় তাহলে পেট্রোলিয়ামের দাম বেড়ে যাবে। কিভাবে বেড়ে যাবে? ইউ হ্যাভ টু শো ইট ইন দিস ওয়ে, দ্যাট আই এম টেলিং ইউ। বুঝতে পেরেছি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। রাইট, এভাবে বললেই হবে না স্যার মিডল ইস্টে ওয়ার ব্রেকআউট হয়েছে পেট্রোলের দাম বেড়েছে। কিভাবে বেড়েছে? ইউ হ্যাভ টু শো ইট বাই ড্রয়িং দিস ডায়াগ্রাম। কিভাবে হবে? যে মিডল ইস্টে ওয়ার ব্রেকআউট হলে পেট্রোলের সাপ্লাই কমে যাবে, এর ফলে পেট্রোলের সাপ্লাই কাপটা লেফট ডিরেকশন শিফট হবে। শিফট হওয়ার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পেট্রোলের প্রাইস বেড়ে যাবে। নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট, পেট্রোলের প্রাইস বেড়ে যাবে অবভিয়াসলি, তাহলে বাংলাদেশের পেট্রোলের প্রাইস বেড়ে যাবে। সো বাংলাদেশের পেট্রোলের প্রাইস বেড়ে যাবে, হাউ দ্যাট উইল এফেক্ট দ্য বাইক মার্কেট। হ্যাঁ, এখন এটা আবার টাইম ইজ ওভার। হ্যাঁ, এটা তোমাদেরকে দিস ইজ ইউর হোমওয়ার্ক, এটা বাসায় করবে। দেখ আমাকে কালকে বলতে হবে নেক্সট ক্লাসে যে পেট্রোলের দাম যদি, যেটা আজকে অবশ্যই আমরা ক্লাসে আলোচনা করেছি, পেট্রোলের দাম যদি বেড়ে যায়, পেট্রোলের সাপ্লাই কাপটা লেফট ডিরেকশন শিফট হয়ে পেট্রোলের দাম বেড়ে গেছে, পেট্রোলের দাম বাড়লে যে বাংলাদেশে বাইক মার্কেট, হাউ দ্যাট উইল এফেক্ট দ্য বাইক মার্কেট। তাই না? পারা যাবে? অবশ্যই পারা যাবে। ক্লাস যদি আজকে বুঝে থাকো অবশ্যই পারবে। এরকম আরো মেনি এক্সাম্পলস আর দেয়া। তাহলে আমাদের টোটাল ডিমান্ড, এই যে অনিয়নের মার্কেট নিয়ে, তাই না? অনিয়নের মার্কেট নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করতে পারি, তাই না? অনিয়নের মার্কেটে অনিয়নের প্রাইস বেড়ে যায়, কেন বেড়ে যায়? এটা কি ডিমান্ড সাইড ইফেক্ট না সাপ্লাই সাইড ইফেক্ট? সাপ্লাই সাইড ইফেক্ট। হ্যাঁ, আমাদের যে কি হচ্ছে, ইন্ডিয়াতে কোনো সমস্যা হলে ইন্ডিয়া থেকে যদি এক্সপোর্ট বন্ধ করে দেয়, ইন্ডিয়া থেকে যদি, নাও ইউ এক্সপ্লেইন দ্য অনিয়ন মার্কেটিং বাংলাদেশ। ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন দ্য অনিয়ন মার্কেটিং বাংলাদেশ আমাদের আজকাল আলোচনা থেকে? অবশ্যই। ইন্ডিয়াতে যদি কোনো ঘটনা ঘটে, তাহলে ইন্ডিয়া থেকে যদি অনিয়নের সাপ্লাই যদি কমে যায়, তাহলে বাংলাদেশের মার্কেটে অনিয়ন সাপ্লাই কমে যাবে। বাংলাদেশ মার্কেটে যদি অনিয়ন সাপ্লাই কমে যায় তাহলে কি হবে? অনিয়ন মার্কেটে কোন সাইড ইফেক্ট হবে? সাপ্লাই সাইডটা, সাপ্লাই আবার লেফট সাইড দিয়ে যাবে স্যার। সাপ্লাই সাইড ইফেক্ট হলে সাপ্লাই কাপটা কোন দিকে শিফট হবে? লেফটওয়ার্ড ডিরেকশন। সাপ্লাই কাপটা লেফটওয়ার্ড ডিরেকশন শিফট হবে। লেফটওয়ার্ড ডিরেকশন শিফট হলে কি দেখতে পাচ্ছি, অনিয়ন মার্কেটে অনিয়ন মার্কেটে প্রাইস বেড়ে যায় আর মার্কেট কোয়ান্টিটি কমে যায়। তাই এই জন্যই অনিয়নের প্রাইস যখন বেড়ে যায়, তো অবশ্যই তো আমরা সবাই কম পরিমাণ কনজিউম করি। তাহলে ইন দ্যাট কেস কি হয়েছে, কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কমে যায় আর সাপ্লাই কমে যায়। তখন কি হয়ে যাবে, অনিয়নের প্রাইস বাড়ার কারণে অনিয়নের কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কমে যায় আর অনিয়নের সাপ্লাই কমে যায়। তাহলে এখানে অনিয়নের প্রাইসটা ইনক্রিজ হয়েছে কোন চ্যানেল দিয়ে? অনিয়নের প্রাইসটা ইনক্রিজ হয়েছে সাপ্লাই কমার কারণে অনিয়নের প্রাইস বেড়েছে, আর অনিয়নের প্রাইস বেড়ে যাওয়ার কারণে অনিয়নের কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কমেছে। বুঝতে পেরেছো স্টুডেন্ট? রাইট। ভাষা নিয়ে আজকে এই টোটাল বিষয় নিয়ে এই ধরনের আরো ভেরিয়াস সিনারিওস, তোমাদের মানে অনেক কোশ্চেন, যার মনে যা কোশ্চেন আছে, উইথ অল ইউর কোশ্চেনস জাস্ট রিফ্লেক্ট ইন ইউর হাউস, রিফ্লেক্ট ইউরসেলফ, নিজে চিন্তা করো এবং নিজে ড্র করে তোমার আইডিয়াটা ক্লিয়ার করে কোনো কোশ্চেন থাকলে ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাস নিয়ে আসো, উইল ডিসকাস ইট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস এজ ওয়েল। আরো কিছু প্রবলেম আমরা তোমাদের এগুলো নিয়ে আলোচনা করব, আদার মার্কেট, উইল ডিসকাস আদার মার্কেটস এজ ওয়েল। বুঝতে পেরেছো স্টুডেন্টস? ওকে স্যার। তাহলে এই ধরনের অনেক কোশ্চেন আছে এবং তোমরা বুঝতে পারছো এই ধরনের কোশ্চেনগুলি। তাহলে আমরা আসলে এইভাবে যদি টোটাল মার্কেটের হোল, আমি কি বলছি তোমাদেরকে, যখন আমি ডিমান্ড নিয়ে আলোচনা করি তোমার সাপ্লাই নিয়ে আসছো, আবার সাপ্লাই যখন আলোচনা ডিমান্ড, এখন আমরা ডিমান্ড সাপ্লাই, আমি তখন ডিসকাস করি। Now you discuss, you look at the demand and supply together, এবং তোমাদের মনে যত ধরনের কোশ্চেন আছে, যত ধরনের সিনারিও আছে, এগুলি নিয়ে তোমরা, আমি যেভাবে বলেছি ইন দিস ওয়ে ট্রাই টু রিজলভ। এটা করার জন্য আমি যেটা বলছি যে প্রসিডিউরটা কি, প্রসিডিউরটা তোমাদেরকে বুঝতে হবে কি, যে কোনো সিনারিওকে আগে এটা দেখতে হবে কোন সাইডটা আমাকে এফেক্ট করে, ডিমান্ড সাইড না সাপ্লাই সাইড। সেটা আগে, এবং যদি ডিমান্ড বা সাপ্লাই সাইড এফেক্ট করতে হলে কেন, ডিমান্ড অফ ফ্যাক্টর অফ ডিমান্ড অর ফ্যাক্টর অফ সাপ্লাই। ফ্যাক্টর অফ
of demand or supply, which factor of demand or which factor of supply, that you have to pinpoint. Then you explain for this change in factor of demand or supply, how that will affect the demand curve or supply curve. Whether the demand curve or supply curve will shift, whether the demand curve will shift or supply curve will shift in which direction it will shift. And after the shifting the demand curve supply curve, you have to see whether the price, market price and market quantity has increased or decreased. From that you have to come up with your solution. বুঝতে পারছেন স্টুডেন্টস? জি স্যার। রাইট, সো তার এটা নিয়ে বাসায় চিন্তা ভাবনা করো। নেক্সট ক্লাস আমাদের কবে হবে আপনারা জেনে যাবেন। নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ আমরা এগুলো নিয়ে আবার আলোচনা করব, ঠিক আছে? ওকে, জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। ওকে, ওয়ালাইকুম সালাম।